का क्या कहना। ओम शांति 24/2/25 मधुर महावाक्य। मीठे बाबा कहे मीठे बच्चे, ये आत्मिक डाक्तरखाना तुमको अधा कल्प पाई निरोगी करदेव। तेणु एठारे तुमे माने देही अभिमानी होई बस। प्रश्न, व्यवसाय इत्यादि करुथिले मध्य बाबांकर केउं निर्देश बुद्धिरे सर्वदा मने रहिबा दरकार। उत्तर, बाबांकर निर्देश हैला तुमे माने कौनसी भी साकारी बा आकारी शरीरधारी को मने पकाओ नाही। जदि सदा सर्वदा एकमात्र निराकार बाबांकर स्मृति रहिब तेबे जाई विकर्म विनाश हेब। एथिरे केही एभଳି कहिपारिबे नाही कि मते समय नाही। सबु किछि करि मध्य तुमे माने बाबांक स्मृति रे रहि पारिब। ओम शांति। मधुर आत्मिक संतान मानकु बाबांकर सुप्रभात। सुप्रभात परे बाबांको मने पकाइबा पाई कुआ जाय थाए। डाकी थांदी मध्य, हे पतित पावन आसी आमको पवित्र कर। तेणु बाबा प्रथम कथा कहउछंती आत्मिक पितांको मने पकाओ। समस्तंकर आत्मिक पिता तो जणे अटंती। पितांको कोण सर्वव्यापी कुआ जाए कि? जेते दूर संभव संतान माने प्रथमे एक पितांको मने पकाओ। बाबांका व्यतीत कौनसी भी साकार बा आकार रूप को मने पकाओ नहीं। यह तो बहुत सहज कथा। मनुष्य माने कहउछंती आमे बहुत व्यस्त रहुछु, आम पाखरे समय नाही, किंतु एही जोग निमंते सबु बेले समय अछि। बाबा एथिपाई युक्ति बताउछंती। यह मध्य तुमे जानिछ जे बाबांको मने पकाइले आमर पाप भस्म हेब। यह ही हेउची मुख्य कथा। तुमको कर्मधंदा आदि करिबा पाई मना करा जाई नाही। कर्मधंदा करी मध्य केवल बाबांको मने पकाइले विकर्म विनाश हेब। ए कथा तो बुझुछंती जे आमे पतित अटु। साधु सन्थ मुनि ऋषि आदि समस्ते साधना करुछंती। भगवान के सहित मिशिबा पाई ही साधना करा जाई थाए। सेइथिपाई जे पर्यंत तांकर परिचय होई नाही से पर्यंत मिशी पारिबे नाही। तुमे जानिछ दुनिया रे काहा पाखरे मध्य भगवानकर परिचय नाही। देहर परिचय तो समस्तଙ୍କ पाखरे अछि। बड़ जिनिसर परिचय सहजरे होई जाई थाए। बाबा आसिले ही आत्मार परिचय देई थांती। आत्मा और शरीर दुईटी जिनिस अटे। आत्मा तारका सदृश बहुत सूक्ष्म अटे। आत्मा को केही देखि पारिबे नाही। तेणु एठारे बसिबा समय रे देही अभिमानी होई बसिबाकु हेब। अधा कल्प पाई सर्वदा निरोगी हेबार यह मध्य चिकित्सालय अटे। आत्मा तो हेउची अविनाशी। आत्मार केबे भी विनाश होई न थाए। सबु अभिनय आत्मा ही करुछि। आत्मा कहूछि मु केबे हेले विनाश होई न थाए। शरीर हेउछि विनाशी, एते समस्तंक आत्मा माने अविनाशी अटंती। एबे तुम बुद्धि रे यह रहिछि जे आमे आत्मा अविनाशी अटु। आमे 84 जन्म नेउछु। यह मध्य ड्रामा अटे। एही ड्रामा रे किए किए धर्म स्थापक केबे आसुछंती, केते जन्म नेउछंती एसबु तो तुमे जानिछ। 84 जन्मर जो गायन रहिछि ताहा निश्चिंत कौनसी गोटिए धर्मर होइथिब। सबु धर्म पाई तो 84 जन्म होई परिबो नाही। सबु धर्म एक संगतरे तो आसी न थाए। आमे बसी अन्य धर्मर हिसाब काहींकि बाहर करिबा। जानिछंती अमुक अमुक समय रे धर्म स्थापक माने धर्म स्थापना पाई आसीछंती। से धर्मर पुणी वृद्धि होई थाए। समस्तंकु सत्य प्रदानरु तम प्रदान तो हेबाकु पड़िबो। दुनिया जेबे तम प्रदान होई जाई थाए सेतेबेले पुणी बाबा आसी सत्य प्रदान सत्ययुग स्थापना करिथांती। एबे तुमे पिला माने जानुछ आमे भारतवासी ही पुनः नुआ दुनिया रे राजत्व करिबु। सेठारे अन्य कौनसी धर्म रहिबो नाही। तुम संतान मानक भितरे मध्य जो माने उच्च पद नेवा पाए पुरुषार्थ करुछंती से माने अधिकरु अधिक जोगयुक्त होई रहिबा पाए पुरुषार्थ करुछंती। ओ समाचार मध्य लेखुचंती कि बाबा आमे एते समय जोगयुक्त होई रहुछु। केही तो लज्जावशत समाचार संपूर्ण देई न थांती। भाभी थांती बाबा कौन कहिबे, किंतु समाचार नदेले मध्य जना तो पड़ी जाई थाए ना।
स्कूल रे शिक्षक तो छात्र को कहे ना तुम्हें पाठ न पढ़िले फेल हो। लौकिक माता पिता मध्य पिलार पाठपढ़ा देखि बुझी जाइथांती। यह तो बहुत बड़ स्कूल अटे। एठारे तो काहाकू क्रमानुजाई बसाई पारिबा नाही। बुद्धि द्वारा बुझी हो जाए। स्कूल रे पिला माने तो क्रमानुजाई रहिबे ना। बाबा भल भल ज्ञानी जोगी पिला मानकू केउं केउं स्थान को सेवार्थे पठाई थांती। यह देखी अन्य माने मध्य चिट्ठी लिखि थांती, बाबा आमको मध्य महारथी सेवाधारी दरकार। तेबे निश्चिंत रूपे महारथी को निज ठारू हुसियार भावुछंती। क्रमानुजाई तो रही थांती। प्रदर्शनी को मध्य अनेक प्रकारर आत्मा आसी थांती। तेणु गाइड मानकू मध्य ठिया होई तदारख करिबा दरकार। प्रदर्शनी रे ऋषि स्वागत करुथिबा आत्मा जानी थांती ना ये क्यों प्रकारर आत्मा। सही हिसाब रे बुझाउथिबा आत्मा को इंगित करिबा दरकार जे यहाँ को तुम्हें बुझाओ। तुम्हें मध्य जानी पारुछ प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी तृतीय श्रेणी सब प्रकार आत्मा अछंती। समस्ते आसीबे सेठारे तो समस्तंकर सेवा करने को ही हेबो। केही बड़ लोक आसिले तांकर तो समस्ते खातिर करिथांती। यह मध्य एक नियम। बाबा अथवा शिक्षक क्लास रे पिला मानकर महिमा करिथांती। यह मध्य सबुठारु बड़ खातिरी। बाबांकर नाम विख्यात करुथिबा पिला मानकर महिमा अथवा खातिरी करा जाई थाए। अमुक व्यक्ति धनवान आध्यात्मिक चिंताधारा संपन्न व्यक्ति यह कही मध्य खातिरी हेला ना। यह कहिबा मध्य खातिरी हेला ना। एबे तुमे यह जानिल जे सबुठारु श्रेष्ठ भगवान ही अटंती। बराबर कही भगवान सर्वोच्च अटंती। किंतु भगवानकर जीवन कहानी पचारिले कहबे सी सर्वव्यापी अटंती। बस एकदम तलकु नहीं आसी थांती। एबे तुमे बुझाई पारिबो सर्वोच्च भगवान हेउछंती मूल वतनवासी। सूक्ष्म वतन रे देवता माने रही थांती। एठारे मनुष्य माने रही थांती। तेणु सर्वोच्च भगवान निराकार ही हेले ना। एबे तुमे जानुछ आमे जो देवात्मा माने हिदा सदृश थिले सेई माने ही कौड़ी तुल्य हो जाइछु। पुणी निज ठारू भगवान को मध्य आहुरी निम्न स्तर को नहीं जाइछंती। कारण भगवानकर परिचय ही जाना नहीं। तुम भारतवासी को बाबांका परिचय मिलुछि पुणी तुमे भूली जाउछ। एबे तुमे समस्त को बाबांका परिचय दे चलीछ। अगणित आत्मा मानंकु बाबांकर परिचय मिलिबो। तुमर मुख्य चित्र हेउछि त्रिमूर्ति सृष्टि चक्र और कल्पवृक्ष। एही चित्र रे केते ज्ञान भरी होई रहिछि। यह तो जे केही भी कहिबे जे लक्ष्मी नारायण सत्य युगर मालिक थिले। अच्छा सत्य युग पूर्वरु कौन थिला एक कथा मध्य एबे तुमे जानुछ। एबे हेउछि कली युगर अंत और प्रजांकर प्रजा उपरे राज्य। एबे तो राजत्व नाही केते अंतर होई जाइछि। सत्ययुग आदि रे मध्य राजा थिले एवं कली युग अंतरे मध्य राजा माने अछंती। भले राजा माने पवित्र नुहंती पुणी कई कई पैसा देई उपाधि नहीं जाई थांती। वास्तव रे महाराजा तो केही भी नहांती केवल उपाधि किणी नहीं थांती। जेपरी पटियालार महाराजा जोधपुर महाराजा बीकानेरी महाराजा नाम तो निया जाई थाए ना। महाराजा नाम अविनाशी प्रचलित रही। प्रथमे पवित्र महाराजा माने थिले एवं अपवित्र महाराजा अछंती। महाराजा अक्षर प्रचलित होई आसुछि। एही लक्ष्मीनारायण पाई कुहाजिबो ये सत्ययुगर मालिक थिले पुणी सेही राज्य किए नहीं गले। एबे तुमे जानुछ किपरि राजत्वर स्थापना हेउछि। बाबा कहउछंदी मु तुमको 21 जन्म पाई पाठ पढ़ाउछि। दुनियार छात्र छात्री माने तो पाठ पढ़ी यही जन्म रे बारिस्टर आदि होई थांती। एबे तुमे पाठ पढ़ी भविष्यतर महाराजा महाराणी हेउछ। ड्रामार योजना अनुजाई नुआ दुनियार स्थापना हेउछि। एबे हेउछि पुराना दुनिया। भले केते भी सुंदर सुंदर विशाल महल तैयारी करुछंती किंतु एबे हीरा लीलार महल तैयारी करिवार सामर्थ्य काहा पाखरे नाही। सत्य युगरे हीरा लीलार महल तैयारी करथांती ना। महल तैयारी करिवारे
କ'ଣ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ କି? ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭୂମିକମ୍ପ ଆଦି ହେଲେ କେତେ କାରିଗର ଲଗାଇ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ସାରା ସହର ତିଆରି କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 8-10 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠିକାର ଶ୍ରମିକ ଓ ସେଠିକାର ଶ୍ରମିକ ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦ ତ ରହିବ ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ନୂଆ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆଦି ଉଦ୍ଭାବନ ହେଉଛି। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ବିଜ୍ଞାନର କୌଶଳ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସବୁ କିଛି ତିଆରି ହୋଇ ମିଳୁଛି। ମହଲ ସବୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତିଆରି ହୋଇ ମିଳିଯାଉଛି। ଏସବୁ କଳା କୌଶଳ ସେଠାରେ ତ ସବୁ କାମରେ ଆସିବ। ଏସବୁ ସଂସ୍କାର ସାଥିରେ ଯିବ। ଆତ୍ମାରେ ସଂସ୍କାର ତ ରହିଥାଏ ନା, ଏହି ବିଜ୍ଞାନର ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ଯିବ। ତେଣୁ ବାବା ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି କି ପିଲାମାନେ ପବିତ୍ର ହେବାର ଅଛି ତ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କରି ପୁଣି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ବସିଛ। ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। କାହିଁକି ନା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାପର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିଛି। ସିଡ଼ି ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ 84 ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ଆରୋହଣ କଳା ହେଉଛି। ବାବାଙ୍କୁ ଯେତେ ଅଧିକ ମନେ ପକାଇ ଚାଲିବ, ସେହି ଅନୁପାତରେ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ରହିବ ଓ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ବହୁତ ସନ୍ତାନମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ରଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବିଲକୁଲ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉ ନାହାନ୍ତି। ଭଲେ ଜ୍ଞାନରେ ଆଗୁଆ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ନାହିଁ। ବାବା ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ମହିମା କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ମେହନତ କରୁଥିବେ ନା। ତୁମେ ସର୍ବଦା ଭାବ ଯେ ଶିବ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିବ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ଶିଖୁଥିବେ ନା, ତଥାପି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚିତ୍ର ରହିଛି। ଭଗବାନ କୁହାଯାଉଛି ନିରାକାରଙ୍କୁ। ସେ ଆସି ଶରୀରର ଆଧାର ନେଉଛନ୍ତି। ଏକ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ସନ୍ତାନ ଭାଇ ଭାଇ। ଆତ୍ମାମାନେ ଏବେ ଶରୀରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ଆତ୍ମା ଅକାଳ ମୂରତ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଭୃକୁଟି ଅକାଳ ମୂରତ ଆତ୍ମାର ସିଂହାସନ ଅଟେ। ଅକାଳ ତଖତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ବିଶେଷ ନୁହେଁ। ଭୃକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମା ବିରାଜମାନ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଅକାଳ ତଖତ କୁହାଯାଏ। ଅକାଳ ମୂରତ ଆତ୍ମାର ଏହା ଅକାଳ ସିଂହାସନ। ଆତ୍ମାମାନେ ସମସ୍ତେ ଅକାଳ। ଆତ୍ମା କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଟେ। ବାବା ତ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର। ସେ ନିଜର ସିଂହାସନ କେଉଁଠାରୁ ଆଣିବେ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଭୃକୁଟି ମୋର ମଧ୍ୟ ସିଂହାସନ ଅଟେ। ମୁଁ ଆସି ଏହି ସିଂହାସନର ଲୋନ୍ ନେଉଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସାଧାରଣ ବୁଢ଼ା ଶରୀରରେ ଅକାଳ ସିଂହାସନରେ ଆସି ବିରାଜମାନ କରୁଛି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣିଗଲଣି ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଏହା ସିଂହାସନ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ପଶୁମାନଙ୍କ କଥା ତ କୁହାଯାଉନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ତ ପଶୁଠାରୁ ବି ହୀନ ହୋଇଯାଇଥିବା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସୁଧରନ୍ତୁ। କେହି ଯଦି ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ କଥା ପଚାରନ୍ତି, ତେବେ କୁହ ପ୍ରଥମେ ତ ନିଜକୁ ସୁଧାରି ନିଅ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଓ ଭଲ ହେବେ। ଆବର୍ଜନା ଆଦି କିଛି ବି କରିବେ ନାହିଁ। କଳି ଯୁଗର ତ ରାଜମହଲରେ ପାରା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ମଳ ପଡ଼ିଥିଲେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଥାଏ ନା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବହୁତ ଖବରଦାର ଥାନ୍ତି, ଯେପରି କୌଣସି ପଶୁ ଆଦି ରାଜମହଲରେ ପ୍ରବେଶ ନ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରହରୀ ରହିଥାନ୍ତି। ବହୁତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ କେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହୁଛି। ଶଙ୍କର ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପାରା ରହୁଥିବାର ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅପରିଷ୍କାର କରୁଥିବେ ନା। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତ ଅନେକ ମନଗଢ଼ା କଥା ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଆତ୍ମା ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ବାକି ଅନ୍ୟମାନେ କିଛି ବି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ ସ୍ନେହରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ମିତଭାଷୀ ହୁଅ। ମୁଖରେ ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଚାଲ। ତୁମେମାନେ ରୂପ ବସନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନୀ ଯୋଗୀ ଅଟ। ତୁମର ମୁଖରୁ ପଥର ଅର୍ଥାତ୍ କଟୁ ବଚନ ବାହାରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମାର ହିଁ ମହିମା ହୋଇଥାଏ। ଆତ୍ମା କହିଥାଏ ଯେ ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଟେ, ଅମୁକ ଅଟେ, ମୋ ଶରୀରର ନାମ ଅମୁକ। ଆଚ୍ଛା, ଆତ୍ମାମାନେ କାହାର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି? ଏକ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର। ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଥିବ। ତେବେ ସେ କିପରି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ହୋଇପାରିବେ? ଏବେ ତୁମେ ବୁଝୁଛ।
ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲୁ, ଏବେ କେତେ ବୁଦ୍ଧି ଖୋଲିଗଲା। ତୁମେ କୌଣସି ବି ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ମନେ ଭାବିବ ଯେ ଏସବୁ ତ ମିଥ୍ୟା ଚିତ୍ର। 10 ଭୁଜାଧାରୀ ହାତୀ ଶୁଣ୍ଢ ଥିବା କୌଣସି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଚିତ୍ର ଥାଏ କି? ଏସବୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ସାମଗ୍ରୀ। ବାସ୍ତବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଦାତା ଏକ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଭକ୍ତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପିତା ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତି ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି କ୍ରମାନୁଯାୟୀ ଧାରଣା କରିଥାନ୍ତି। ଧାରଣା ନ କରିପାରିଲେ ସେ ଆତ୍ମା କେଉଁ କାମର? କେହି ତ ଅନ୍ଧକର ଲାଠି ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରୁ ଓହରି ଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗାଈମାନେ ଦୁଗ୍ଧ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ କାଞ୍ଜିଆ ହୁଦାରେ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ଗାଈମାନଙ୍କ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରୁ ଓହରି ଯାଉଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ଜ୍ଞାନର ଦୁଗ୍ଧ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବି କିଛି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁନାହାନ୍ତି, ବୁଝିନଥାନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଯାଇ କାହାର କିଛି ତ କଲ୍ୟାଣ କରିବା ଦରକାର। ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼ିବାର ଚିନ୍ତା ହିଁ ନାହିଁ। ଯାହା ମିଳିଲା ସେତିକିରେ ଖୁସି ହୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ମଧ୍ୟ କହିବେ ୟାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ହିଁ ନାହିଁ। ନିଜର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେହି ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା କେତେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ପତିତ ଦୁନିଆ ପତିତ ଶରୀରରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ହିଁ ଡାକୁଛ। ରାବଣ ଦୁଃଖ ଦେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ବାବା ଆସି କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିଥାନ୍ତି। ଯିଏ ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥାନ୍ତି ସେ ରାଜାରାଣୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯିଏ ଆଦୌ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଗରିବ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟରେ କେହି ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼ି ନିଅନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ କେଉଁ ସେବା କରିପାରିବି। ଆଚ୍ଛା, ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1. ରୂପ ବସନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗୀ ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇ ମୁଖରୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ହିଁ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। ବହୁତ ମିଠା ହେବାକୁ ହେବ। ମୁଖରୁ କେବେ ହେଲେ ବି କଟୁ ବଚନ ନ ବାହାରୁ। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗରେ ଆଗୁଆ ହୋଇ ନିଜର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବାକୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ଲାଠି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ବିଶେଷତା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ସଦା ପ୍ରଶଂସିତ ହୁଅ। ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂପରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଦେଖାଯାଉଥିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବା ପ୍ରସନ୍ନ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରସନ୍ନତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବାର ବିଶେଷ ବରଦାନ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିଅ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଅ। କାହିଁକି ନା ଏହି ଯଜ୍ଞର ଅନ୍ତିମ ଆହୁତି ହେଲା ସମସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସଦା ପ୍ରସନ୍ନତା। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ସର୍ବଦା ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବେ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକତାର ଶବ୍ଦ ଚାରିଆଡ଼େ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜୟୀର ପତାକା ଉଡ଼ିବ। ସ୍ଲୋଗାନ ନିଜେ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ ହେବାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ହିଁ ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पा नहीं सकती। આજે મોર એટલું તેન સમાન હું મહાવીર આત્મા અટે, હું વિજયી આત્મા અટે, હું પવિત્ર આત્મા અટે।